Hello, everyone, and welcome to the lecture of Direct Access. I'm your class teacher, Kalpesh sir, and we are in chapter number 4, Income of Salary. In a series, you've got the litho. In my last lecture, yesterday itself, we completed the first question. First question was divided into two parts, and at the end of second part we found out the income of salary by preparing a statement of salary. So likewise, each and every question will be divided into two parts. In part 1, we will begin with the working notes, and in part 2, remaining working notes will be finished, and then we will prepare statement of salary. Most of the sums which are there in your litho are a bit lengthy, and that would be convenient to all of you to understand the question in two parts. Speaking of the practical examples of salary, now it's time to deal with the second question. All of you must have the litho, fair book of direct access, pen, a good pen, and calculator. All must be in working condition, of course. Question 2, Mr. Y, part 1. Refer the whole question. This is session 4.6. આપણે નંબરિંગ આપીએ છીએ બધા સેશન્સના, તો એ સિક્વન્સમાં આજનું સેશન 4.6 ગણાય. સેલેરીનો કોઈ પણ સમ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ એટલે પહેલાં તો આપણે બધી વર્કિંગ નોટ્સ આપીએ છીએ. યુ નો દેટ. Let me remind you one thing. Working notes are compulsory. Working notes are part of the answer, and they carry marks. Each working note will carry 1 mark. Remember, sometimes working notes are calculative, and sometimes working notes may be explanatory also. So even explanatory notes are also to be provided by the students. So focus on the section of working notes. It is a very important section. Statement of salary will come to the end, right? That will be prepared in the second part of the question. So today, in part 1, we are going to prepare initial working notes that will be continued in the next lecture. લીથામાં વાંચો. ફરીથી આપણને સેલેરીનો સ્કેલ આપેલો છે. Mr. Y joined the company on 1st October 2015 in the salary scale. હવે એમાં એક જગ્યાએ કરેક્શન છે, એ આપણે કરી લઈએ.
સેલેરીનો જે સ્કેલ આપેલો છે એ વાંચો. ફર્સ્ટ લાઇનમાં જ આપેલો છે સેલેરીનો સ્કેલ 12,500 ત્યાં 1,400 આપેલા છે ને, ત્યાં એક ઝીરો વધારી દો. ઇટ ઇઝ 14,000. 1,400 નહીં, 14,000. આ એક જ કરેક્શન હતું. પછી ડેશ 1,000 ડેશ 25,000 એઝ ઇટ ઇઝ છે. એટલે આનું ઇન્ટરપ્રિટેશન આ રીતે થાય. વેન મિસ્ટર વાય જોઇન્સ ધ કંપની, his starting salary will be 12,000. Every year salary will increase by 500 up to 14,000. Unless he reaches to 14,000 level, every year it will be plus 500. After 14,000, his increment will be 1,000 per year. So from 14,000 he will reach to 15,000, then 16,000, and so on till the level of 25,000. આ રીતે સેલેરીનો સ્કેલ છે. જ્યાં સુધી એની સેલેરી 14,000 સુધી ના પહોંચે ત્યાં સુધી એવરી યર આપણે 500 વધારતું જવાનું. વન્સ હી રીચીસ ટુ 14,000 પછી આપણે દર વર્ષે 1,000 એ રીતે પ્લસ કરતું જવાનું. આ રીતે મિસ્ટર વાયનો સેલેરી સ્કેલ આપેલો છે. You know why the salary scale has been provided to us? Because with the help of salary scale, we can find out the basic salary. And without basic salary, there cannot be the question of salary. Okay? Basic salary તો compulsory હોય જ, અને સેલેરીના સ્ટેટમેન્ટમાં એની એન્ટ્રી પહેલી જ હોય, એ તમને ખબર જ છે. એન્ડ અવર ફર્સ્ટ વર્કિંગ નોટ ઇઝ ઓફ બેઝિક સેલેરી. આમ આઈ રાઈટ? તો પહેલાં તમે લોકો હેડિંગ આપો વર્કિંગ નોટ્સ. એમાં નંબરિંગ આપવાના થશે. નંબર 1 બેઝિક સેલેરી. લુક એટ યોર સ્ક્રીન. આપણે એમાં બે ટેબલ બનાવીએ છીએ, યુ નો દેટ. સો હિયર ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટેબલ. ડેટ and basic salary per month. Whichever is the date of joining, it is the starting date. આ ટેબલની સ્ટાર્ટિંગ ડેટ કઈ હોય? તો કે મિસ્ટર વાયની ડેટ ઓફ જોઈનિંગ જે હોય એ જ આપણા ટેબલની સ્ટાર્ટિંગ ડેટ કહેવાય. In the question it is given on 1st October 2015 he has started his job. એટલે આપણા ટેબલમાં પહેલી જ ડેટ આવે 1st October 15. On that date his starting salary was fixed at 12,000. પછી આપણે 500 પ્લસ કરતા જઈએ. એક વર્ષ એડ કરી દેવાનું, 500 એડ કરવાના, વળી એક વર્ષ પ્લસ કરવાનું, 500 પ્લસ કરવાના. આ રીતે આપણે 14,000 સુધી પહોંચીએ.
14,000 પછી દર વર્ષે 1,000 પ્લસ કરતા જશું જરૂર પડશે તો 15 નું 16 થયું, 1 ઓક્ટોબર 16, salary plus 500, so it amounts to 12,500 plus 1 year, 1st October 2017, again plus 500, so it is 13,000 plus 1 year, 1st October 2018 plus 500, salary 13,500 plus 1 year, 1st October 19, salary again plus 500, 14,000. હવે પ્લસ 1 યર કરવાનું. શું લાગે છે તમને? આના પછીની સ્લાઇડમાં બીજા પ્લસ 1 યર કર્યો હશે? 14,000 પછી પ્લસ 1,000 કરવાના છે, એ કર્યા હશે કે નહીં કર્યા હોય? એનીબડી? નો, કારણ કે 2019 આવી ગયું. 2019 આવી ગયું. આપણું યર 1920 છે. એપ્રિલ 2019 થી માર્ચ 2020 સુધી હોય. હવે પછીનું એનું ઇન્ક્રીમેન્ટ ક્યારે આવે? 1st ઓક્ટોબર 2020. અત્યારે ક્યાં ઓક્ટોબર 2020 આવી છે? એમ આઈ રાઈટ? તો એ નહીં આવે. ઓક્ટોબર હજી મહિના દિવસની વાર છે. કદાચ ઓક્ટોબર 20 જતો રહ્યો હોત, આપણે નવેમ્બરમાં આ સમ કરતા હોત ને, તો બી ઓક્ટોબર 20 ન આવત. કારણ કે આપણું કેલ્ક્યુલેશન માર્ચ 2020 સુધીનું જ છે. તો માર્ચ 2020 પહેલા છેલ્લી વાર 1st ઓક્ટોબર 2019 જ આવી હોય. So it is done. Final salary 14,000 per month. It is done. હવે આ ટેબલ અહીંયા પૂરું થાય. Based on that, let us prepare the second table in which we will find out the basic salary of the whole year 1920. Second table. Here it is. Month અને બેઝિક સેલેરી પર મંથ. પેલા તમારે 12 મહિનાના નામ લખી લેવાના અથવા ડેટ લખી લેવાની. 1920 ના 12 months જો મેં લખેલા છે, એપ્રિલ 19, મે 19, જૂન 19 ટિલ માર્ચ 2020, ઓલ 12. પછી પહેલું ટેબલ જે બનાવ્યું હતું એનો છેલ્લો આન્સર આમાં કોઈ એક જગ્યાએ મૂકી દેવાનો. એ વચ્ચે આવી શકે, પહેલાં આવી શકે, છેલ્લે આવી શકે, ગમે ત્યાં આવી શકે, એક જ જગ્યાએ આવતો હોય. આગલું ટેબલ જે છે એનો છેલ્લો આન્સર આ રહ્યો. અહીંયા ઉપર જો, બરાબર ટોપ ઉપર જો, 1st ઓક્ટોબર 19, 14,000. આવો પાછા આ ટેબલમાં 1st ઓક્ટોબર 19, 14,000 દેખાય છે અને મેં એને બોલ્ડ કરેલા જ છે. ઇવન આઈ કેન એનલાર્જ ઇટ. કેન યુ સી ઇટ? 1st ઓક્ટોબર 19 ની સામે 14,000 મૂકી દીધા. હવે પછીના બધા મંથમાં એટલે 11, 12, 1, 2, 3 બધામાં જો 14, 14 મૂકી દેવાના. એન્ડ વોટ અબાઉટ ધ પ્રીવિયસ મંથ્સ? એમાં એનો આગળનો ફિગર 14,000 નો આગળનો ફિગર કયો હતો?
13,500 એની આગળના મહિનાઓમાં મૂકી દેવાનો. આ રીતે આ આખું ટેબલ એ આપણે ફિલઅપ કર્યું. અને હવે તમારે ટોટલ કરવાનું, અને એ ટોટલ એટલે આપણી બેઝિક સેલેરી, which amounts to 1,65,000. તમે લોકો ટોટલ ડાયરેક્ટ લખતા નહીં હો, હું તમને બરાબર ઓળખું જ છું. કેલ્સી લાઈન નથી બેઠા ઘણાય, મન દેખાય છે અહીંથી. હાલો, કેલ્સી કાઢો અને આ ટેબલમાં જે ફિગર્સ દેખાય છે ને એનો ટોટલ કરો, વેરીફાઈ કરો. મારે ટોટલ 165 આવ્યો, તમારે આવી જાય છે ને, ટોટલમાં કાંઈ મિસ્ટેક નથી ને, તમારે જોતું રહેવાનું, એટલી સેવા કરવાની આપણી પોતાની. 1,65,000. આપણે બધી વર્કિંગ નોટ કરીએ પછી છેલ્લે જ બધા આન્સર એકસાથે સેલેરીના સ્ટેટમેન્ટમાં મૂકવાના હોય છે. એટલે આ જે આન્સર છે એ છેલ્લે આવશે આપણે સ્ટેટમેન્ટમાં નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી આપણે આ વર્કિંગ નોટ અહીંયા જ રાખીએ. આમાં બેઝિક સેલેરીની જરૂર હમણાં જ પડશે, કારણ કે આપણી સેકન્ડ વર્કિંગ નોટ છે ડિયરનેસ અલાઉન્સ. એ ડિયરનેસ અલાઉન્સ બેઝિક સેલેરી ઉપર જ કાઉન્ટ થાય, તમને ખબર જ છે, પહેલા ક્વેશ્ચનમાં કરેલું જ છે. એટલે બેઝિક સેલેરીની હમણાં જ જરૂર પડશે. બિફોર વી ગેટ ડાઉન ટુ બેઝિક સેલેરી, સોરી ડિયરનેસ અલાઉન્સ, you must be clear as to how we can calculate basic salary with the help of salary scale. આવી વર્કિંગ નોટ ક્યારે કરવી પડે? સપોઝ આઈ આસ્ક યુ, આવી રીતે બે ટેબલ બનાવીને બેઝિક સેલેરીની વર્કિંગ નોટ ક્યારે કરવી પડે? કહી શકશો? એવું ન કહેતા કે ક્વેશ્ચનમાં કહ્યું હોય ત્યારે. ડોન્ટ રિપ્લાય દેટ વે. આપણને ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય કહ્યું જ છે કે બેઝિક સેલેરીના બે ટેબલ બનાવો? ગોતો, ક્યાંય એવું કહ્યું છે? ધ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ when the salary scale is given. બેઝિક સેલેરીનો સ્કેલ આપેલો હોય ને ત્યારે તમારે બેઝિક સેલેરીની વર્કિંગ નોટ કરવી પડે, અને એમાં આ રીતે બે ટેબલ બનાવવા પડે. ક્લિયર ઓલ ઓફ યુ? શુડ વી પ્રોસીડ ફ્રોમ હિયર? રાઈટ. નાઉ ઇટ્સ ટાઈમ ફોર વર્કિંગ નોટ નંબર 2. વર્કિંગ નોટ નંબર 2 માટે તમે તમારો લીથો ઓપન કરો, પાછો સાઈડમાં મૂકી દીધો છે. એમાં ડીએ માટે લખેલું છે, વાંચો. ડીએ ઇઝ 40%. પાછું બ્રેકેટ આપ્યું છે જો આ વખતે, આઉટ ઓફ વિચ 50% ઇઝ કન્સિડર્ડ ફોર પ્રોવિડન્ટ ફંડ કોન્ટ્રીબ્યુશન. અત્યારે તો એ 50%નું કાંઈ કરવાનું નથી. પહેલાં તો ડીએ કેટલું ગણવાનું છે? 40% ઓફ બેઝિક સેલેરી. જો આ રીતે ફોર્મ્યુલા મુકાય, સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે તમને. ડીએ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બેઝિક સેલેરી ઇન્ટુ 40%. બેઝિક સેલેરી હમણાં જ આપણે ફાઇન્ડ કરી છે 1,65,000 ઇન્ટુ 40%. કરો અને વેરીફાઈ કરો. It amounts to 66,000. જો એક વાત કરી દો અહીંયા કે તમે આ પાવર પોઈન્ટ સ્લાઇડમાંથી જોઈને તમારી ફેરબુકમાં નોટ્સ લ્યો છો, બરાબર છે? તો આમાં જે રીતે મેં પ્રેઝન્ટેશન કરેલું છે આ બધી વર્કિંગ નોટ્સનું કે સ્ટેટમેન્ટનું, આવી જ રીતે તમારે પેપરમાં પ્રેઝન્ટેશન કરવાનું છે. એ સમજી લેજો. આ પાવર પોઈન્ટ પૂરતું નથી. જે રીતે આપણે પેપર લખતા હોઈએ, સૌથી ઉપર આપણે
નંબર 2 કરીએ, ડિયરનેસ અલાઉન્સ એવું હેડિંગ આપીએ, નીચે આવી રીતે ફોર્મ્યુલા બનાવી દઈએ, બેઝિક સેલેરી ઇન્ટુ 40%, પછી 66,000નો આન્સર છે એને બોક્સમાં મૂકી દઈએ કે અંડરલાઇન કરીએ, બરાબર છે, એને હાઇલાઇટ કરીએ. આ જ રીતે પેપરમાં તમારે બધી વર્કિંગ નોટ્સ આપવાની છે, અને તો જ તમારું પેપર જે છે એ એકદમ સિસ્ટેમેટિક કહેવાય. એટલે પ્રેઝન્ટેશન મેટર્સ. ખાલી આપણા આન્સર સાચા હોય પણ પ્રેઝન્ટેશન બરાબર ન હોય ને તો ઘણીવાર એના બી માર્ક કપાઈ જતા હોય છે. પેપર જોવાવાળાને કંઈ તકલીફ જ ન પડવી જોઈએ, ફટાફટ એને ખબર પડતી હોય છે કે આ આની વર્કિંગ નોટ છે ને આ એનો આન્સર છે, ફટાફટ. એટલે પ્રેઝન્ટેશન ઉપર ખાસ ધ્યાન આપજો. એનીવેઝ, વેરી શોર્ટ વર્કિંગ નોટ ઓફ dearness allowance. Next working note, number 3, it is entertainment allowance. Provisions તમારી પાસે છે જ. પ્રોવિઝન્સમાં આમ તમે જોવા જાઓ તો એન્ટરટેનમેન્ટ અલાઉન્સનું પ્રોવિઝન તમે જુઓ, નોટમાં મેં લખાવેલું છે. જરાક પેજ ફેરો, હાથ હલાવો, જરાક પ્રોવિઝન્સમાં જઈને જુઓ. ચલો, પ્રોવિઝન્સ જે છે એન્ટરટેનમેન્ટ અલાઉન્સના, એમાં આપણે બે ભાગ પાડ્યા હતા કે પ્રાઇવેટ એમ્પ્લોયી હોય, પ્રાઇવેટ કંપનીમાં કામ કરતો હોય, then entertainment allowance will be fully taxable in that case. And if the employee is working in a public sector company, then we are required to prepare a statement. બરાબર છે. હવે back to our question. તમે જુઓ, Mr. Y, is he a private employee or a government employee? Are you getting any idea out of question? Mr. Y પ્રાઇવેટ કંપનીમાં કામ કરે છે કે એ ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોયી છે? કાંઈ કહ્યું નથી. કાંઈ કહ્યું ન હોય. If nothing is specified, we assume that the person is a private employee. તો ત્યાં આગળ આ તમને જે સામે દેખાય છે એ રીતે નોટ મૂકી દેવાની. સિન્સ મિસ્ટર વાય ઇઝ અ પ્રાઇવેટ સેક્ટર એમ્પ્લોયી, એન્ટરટેનમેન્ટ અલાઉન્સ ઇઝ ફુલ્લી ટેક્સેબલ. આ નોટ મૂકી દેવાની અને નીચે એની અમાઉન્ટ એ મૂકી દેવાની. સો ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ ઇઝ, તમને જો ક્વેશ્ચનમાં કહ્યું છે ઇઝ ગેટિંગ 1,000 રૂપીઝ પર મંથ એઝ એન્ટરટેનમેન્ટ અલાઉન્સ, રાઈટ? તો 1,000 ઇન્ટુ 12 કરી અને 12,000 મૂકી દેવાના. એના માટે કેલ્ક્યુલેટર યુઝ કરવાની જરૂર નહીં. પછી ઘણાને તો કહે ને કે કેલ્ક્યુલેટર યુઝ કરો, કેલ્ક્યુલેટર યુઝ કરો, તો એક વત્તા એક કરવું હોય ને તો એ પછી કેલ્ક્યુલેટર જ યુઝ કરે. થોડુંક પછી આપણે બ્રેઇન યુઝ કરવાનું, તો આપણને ખબર પડે ને કે બ્રેઇન છે, બ્રેઇન છે. કોઈક વાર આપણે પોતે ભૂલી ગયા હોય કે બ્રેઇન નામની કોઈ એક વસ્તુ છે. 12,000 entertainment allowance will be put in the salary statement later on. End of working note number 3. And now we are moving to the next working note. Number 4, education allowance. એજ્યુકેશન અલાઉન્સની ફોર્મ્યુલા સૌથી પહેલી લીધી હતી આપણે જ્યારે આપણે પ્રોવિઝન સ્ટાર્ટ કર્યા હતા, સેશન નંબર 4.1, ઇફ આઈ ડોન્ટ ફર્ગેટ. 4.1માં આપણે પહેલું જ ફોર્મ્યુલા એવી જોઈ હતી. એજ્યુકેશન અલાઉન્સમાં ટોટલ અમાઉન્ટ માઇનસ 1,200 ઓર 2,400. અને ત્યારે મેં તમને એ બી ડિક્ટેટ કરાવેલું છે કે 1,200 રૂપીઝ આર ટેક્સ ફ્રી ઇન કેસ ઓફ 1 child
and 2,400 are tax free in case of 2 children or more than 2 children, right? અને એ બી મેં કહ્યું હતું કે નંબર ઓફ ચિલ્ડ્રન વિલ બી સ્પેસિફાઈડ ઇન ધ ક્વેશ્ચન. જો એજ્યુકેશન અલાઉન્સમાં શું લખ્યું છે? he is getting 1,000 rupees per month per child for 2 children. Mr. Y has got 2 children. અમાઉન્ટ કઈ રીતે નક્કી કરશું? એટલે 2,400 તો ટેક્સ ફ્રી થશે, એ તો બાય ડિફોલ્ટ. અને ફોર્મ્યુલા આ રીતે બનશે: ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ અમાઉન્ટ માઇનસ 2,400. ટોટલ અમાઉન્ટ કેવી રીતે નક્કી કરશો? 1,000 પર મંથ ઇન્ટુ 12 પર ચાઇલ્ડ છે એટલે ઇન્ટુ 2 કરવા પડશે. તો 1,000 ઇન્ટુ 12 ઇન્ટુ 2 and that will give us 24,000. કેલ્ક્યુલેટર ઉપર ચેક કરી લો, આમાં કરાય. 24,000 આવી જાય છે. માઇનસ 2,400 ટેક્સ ફ્રી લેસ કરો અને જુઓ આ આન્સર આવે છે 21,600. This is the taxable amount of education allowance. With that, working note number 4 comes to the end, and then we have the next working note, last working note of part 1. Not a last one, but a second last one. Gas, electricity and water. Gas, electricity and water provided by company or expenses paid by company are taxable. પણ આ વખતે આપણને એમાં એક સ્પેસિફિકેશન આપેલું છે, એ લાઈન રીડ કરો તો. Company has paid 21,000 rupees, right, for gas, electricity and water supply. Out of that, 2/3 is for personal. તો પછી જેટલા પર્સનલ હોય ને એટલા જ આપણે લેવાના રહીએ. કાંઈ ન કીધું હોત તો 21,000 પૂરેપૂરા લઈ લેત. પણ હવે એવું સ્પેસિફાઈ કરેલું જ છે that out of that 2/3 of water, gas and electricity is for personal purpose. તો આપણે 2/3 કરીને લઈએ. પર્સનલ ઓનલી. ટોટલ એક્સપેન્સ ઇન્ટુ 2/3. Total expense is given 21,000 into 2/3 karo, and we will arrive at 14,000. We'll arrive at 14,000. Done? Gas, electricity and water. I repeat કે 2/3 for personal એવું ન લખ્યું હોત તો પૂરેપૂરા 21,000 ટેક્સેબલ થાત, ફૂલ અમાઉન્ટ ટેક્સેબલ થાત. પણ 2/3 લખેલું છે એટલે આપણે કર્યા છે. આપણી રીતે દોઢા નથી થયા. So working note number 5 comes to the end. Very simple kind of working notes are there, starting from 2, 3, 4, 5. Not the first one. Basic salary was always there. Yes. Now begins the last working note of the session. Bungalow in Surat. કંપનીએ મિસ્ટર વાયને બંગલો આપ્યો છે. આ બંગલો ઓલો નથી, 3 પતિવાળો. 3 પતિ રમતા હોય ને જે સાતમ આઠમમાં, એમાં ગણાઈને રાજા રાણી ને એકો ને ગલો ને આવું નીકળે ને એટલે એમ કહે બંગલો. એ બંગલો નથી, આ રહેવાનો બંગલો છે.
house or flat or bungalow બધું એક જ થયું. આપણે પ્રોવિઝન્સમાં હાઉસના પ્રોવિઝન જોયા હતા. હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ નહીં, હાઉસ ખાલી હાઉસ. રેસિડેન્શિયલ હાઉસ ઘણા એમ કહે છે રેન્ટ ફ્રી એકોમોડેશન. That is another word used to describe this facility. પણ એ છે એમાં આવો. મેં એ વખતે તમને કહ્યું હતું, તમને યાદ હોય તો, કે લાંબામાં લાંબી વર્કિંગ નોટ આની હોય, આના જેટલી લાંબી એ કંઈ ન હોય, કારણ કે એમાં 2 સ્ટેપ હતા. જો મેં લખાવેલા છે, તમે તમારી નોટમાં કાઢો. There are 2 steps. સ્ટેપ નંબર 1 માં આપણે શું કરવાનું થાય? We need to calculate BBCA salary, right? એનું ફૂલ ફોર્મ મેં લખાવેલું, બેઝિક સેલેરી, બોનસ, કમિશન એન્ડ allowances. The sum total of this is known as BBCA salary. And in step number 2 we will find out the taxable value of house. આજના સેશનમાં આપણે આ 2 સ્ટેપ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ, પછી આપણે આપણું સેશન કમ્પ્લીટ કરીએ. રાઈટ? સ્ટેપ નંબર 1 નું હેડિંગ આપો, BBCA salary, like this. આવું એક ટેબલ બનાવી નાખવાનું સાદું. B for basic salary. Basic salary is there. 1,65,000. Second B is for bonus. બોનસ ક્વેશ્ચનમાં ક્યાંય આપેલું હોય તો મૂકો. જોઈ લ્યો, ક્વેશ્ચન આખો જોઈ લ્યો. બોનસ હોય તો અહીંયા મૂકવાનું, નથી તો આગળ વધીએ. C for commission. Commission is also not given, I think so. એ બી ક્યાંય આપેલું નથી. And A stands for allowances. Allowances માં, as all of you know, there are 3 allowances so far. ફર્સ્ટ અલાઉન્સ વોઝ ડિયરનેસ અલાઉન્સ. એને કન્સિડર કરવાનું થશે, પણ કેટલું કન્સિડર કરશું? 50%. ઓલું બ્રેકેટ આપ્યું હતું એટલે. જો એ બ્રેકેટ ન આપ્યું હોત ને તો ડિયરનેસ અલાઉન્સ અહીંયા આવત નહીં. જો આ જ પોઈન્ટ છે કે જ્યાં મોટાભાગના સ્ટુડન્ટ્સ મિસ્ટેક કરે છે. BBCA સેલેરી કાઉન્ટ કરતી વખતે DA લેવાનું કે નહીં લેવાનું? If the bracket is there, you consider. No bracket, ignore. Simple. બ્રેકેટમાં આપેલું છે 50% કન્સિડર કરજો, તો જેટલી જેટલી જગ્યાએ DA કન્સિડર કરો બધે 50% કરીને. આપણું DA 66,000 હતું, તો 66,000 ના 50% કરી અને આપણે અમાઉન્ટ લીધી છે, which is 33,000. Then we had the entry of entertainment allowance, and the amount is 12,000. Then one more allowance was there, education allowance. Any taxable amount 21,600.
પછી તો આપણે ગેસ ઇલેક્ટ્રિસિટી વોટર આવ્યું તો એ કોઈ અલાઉન્સ ન કહેવાય. જેની પાછળ અલાઉન્સ વર્ડ લગાવેલો હોય ને એને જ અહીંયા લેવાના છે. એટલે there are no more allowances anywhere in the question except 3. So now we have total 4 amounts and you make total of that and we arrive at BBCA salary which is 2,31,600. બરાબર છે. કેલ્ક્યુલેટર રાખજો જો ભેગું. હું ઘડીએ ને વળીએ ચીટીઓ તો ભરીશ જ. કેલ્ક્યુલેટર કરો. એટલે એ તો ભેગું જ રાખવાનું. બીબીસીએ સેલેરી આવી ગઈ છે. સ્ટેપ નંબર 1 અહીંયા પૂરું થાય છે. નાવ સ્ટેપ 2 એનું હેડિંગ આપવાનું ટેક્સેબલ વેલ્યુ ઓફ હાઉસ. એની ફોર્મ્યુલા બી મેં લખાવેલી છે જુઓ. એની ફોર્મ્યુલા આપણે આવી રીતે લખી હતી 7.5% ઓબ્લિક 10% ઓબ્લિક 15%. જો પ્રોવિઝન્સને સામે રાખીને વિડીયો જોઈએ ને તો આટલો ફેર પડે. તમને ઓન ધ સ્પોટ બધું સમજાતું જાય કે આ બધું ક્યાંથી આવે છે, કયા પ્રોવિઝન્સ પ્રમાણે આપણે એ કરીએ છીએ. નહીતર ઓલ ધ ટાઈમ તમે કન્ફ્યુઝ રહ્યો. ઘણાને ખબર જ ન હોય કે આ બધું હું ક્યાંથી લઈ આવું છું. તો ક્યાંયથી નથી લઈ આવતો. મેં આગળ જે લખાવેલું છે ને એમાંથી કોપી પેસ્ટ કરું છું. લ્યો, એ તમારી પાસે લખેલું હોય તો તમે જોઈ શકો ને. એટલે હવે એમાં મેં પછી એવું લખાવેલું કે 7.5% ક્યારે કન્સિડર કરીએ, ક્યારે 10% ક્યારે, કે 15% ક્યારે, એનું મેં ટેબલ લખાવેલું છે. That depends on the population, right? Let us repeat the whole table. If the population is less than 10 lakh, you consider 7.5%. If it is above 10 lakh but less than 25 lakh, you take 10%. And if it is more than 25 lakh, then you consider 15%. And if no population is specified, by default 15%. આવું આપણે સમજી ગયા છીએ અને લખી ગયા છીએ. But in case of question 2, we have the population figure. જો population આપેલી જ છે. The population of the city is more than 10 lakh but not more than 25 lakh. એટલે 10 to 25 lakh વચ્ચે population છે. એટલે એનો રેટ કેટલો થશે? 10%. હવે સ્ક્રીન ઉપર જો 10% કર્યા છે. BBCA salary into 10%. Salary, BBCA salary was 2,31,600 into 10%, and that will amount to 23,160. Got it? Into this amount we will add furniture. જો કંપનીએ ફર્નિચર આપેલું હોય, furniture is taxable at 10% fixed rate. એ 10% ફિક્સ જ છે. ઉપર બીબીસીએ સેલેરીના 10% લીધા એટલે ફર્નિચરના 10% લીધા એવું નથી. ઉપર તમારે 7.5 આવી શકે, 10% એ આવી શકે, ઓર 15% એ આવી શકે. ત્રણમાંથી કોઈ પણ રેટ આવી શકે બેઝડ ઓન પોપ્યુલેશન, રાઈટ? પણ ફર્નિચર ઉપર તો ફિક્સ 10% જ લેવાના છે. That is clarified. See the amount of furniture provided by the company. It is worth
2,05,000. Make 10% of 2,05,000 and we will have 20,500. સમજાય છે? આ બેનો ટોટલ 43,660. That is the taxable value of the house, and this amount will be added into salary. Salary ના સ્ટેટમેન્ટમાં મૂકશું. બીજું એક કહી દઉં કે આપણે ફોર્મ્યુલા જ્યારે લખી હતી ત્યારે તો આમાં એવું લખેલું છે માઇનસ રિકવરી બાય ધ કંપની, એવું લખેલું છે. જો એટલે જો આ ફેસિલિટી માટે કંપની એની સેલેરીમાંથી કોઈ ટોકન અમાઉન્ટ ડિડક્ટ કરતી હોય, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ રિકવરી બાય ધ કંપની એન્ડ યુ શુડ ડિડક્ટ ઇટ. એને માઇનસ કરવી પડે. પણ આપણા ક્વેશ્ચનમાં જો એવી કોઈ રિકવરી આપી નથી, એવું ક્યાંય લખ્યું નથી કે કંપની ઇઝ ડિડક્ટિંગ ધીસ મચ અમાઉન્ટ ફ્રોમ ધ સેલેરી ફોર પ્રોવાઇડિંગ હાઉસ ફેસિલિટી કે બંગલો, એના માટે થઈને કંપની ડિડક્ટ કરે છે, એવું ક્યાંય મેન્શન કરેલું નથી. એટલે જો હાઉસ માટે કાંઈ ડિડક્શન થયું હોય, બંગલા માટે કાંઈ ડિડક્શન થયું હોય તો તમે એ માઇનસ કરી શકો. તો એવું તો કાંઈ છે નહીં. એટલે આ જે છે બેનો ટોટલ કર્યો અને 43,660 આવી ગયા. એ જ આપણો ફાઇનલ આન્સર કહેવાય. સો with that, our lengthy working note comes to the end. Working notes are to be continued in part 2. Till then, goodbye all of you.